का क्या कहना। ओम शांति 16 जून 25 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे सर्वदा यही खुशी रे रुह जे आमको कौन सी देहधारी पढ़ाऊ नहांती अशरीर बाबा शरीर रे प्रवेश करी विशेष भाव में आमको पाठ पढ़ाइबा पाई आसिछंती। प्रश्न तुम मानंको ज्ञानर तृतीय नेत्र काहींके मिलिछि। उत्तर आम्भମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଖିରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରି ଫୁଲ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ओम शांति शिव भगवान उवाच शिव भगवान को सच्चा बाबा तो निश्चिंत कहुव कहीं सी रचयिता अटंती ना। एबे तुम माने सही संतान अट जहाँ को भगवान भगवान भगवती करने पाठ पढ़ाउछंती। ए कथा तो समस्ते भल भावरे जानिछंती। एपरी के स्टूडेंट नथिबे जे कि निजर टीचरों को निज पाठ पढ़ा को एवं तार फलाफल को जानी नथिबो। जहाँ को स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंती तेबे सही पिलामानंकु केते खुशी हेबा दरकार। ए खुशी स्थायी कहीं रहुनाही। तुम मैंने जानिछ जे आमको कौनसी देहधारी मनुष्य पाठ पढ़ाऊ नहांती। अशरीर बाबा विशेष करी तुम मानंकु पाठ पढ़ाइबा पाई एही शरीर रे प्रवेश करछंती। ए कथा काहाकु जणा नहीं जे भगवान आसी तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। तुमे जानुछ जे आमे भगवानकर संतान। से आमको पाठ पढ़ाउछंती। से ज्ञानर सागर अटंती। एबे शिव बाबांकर सम्मुखरे तुमे माने बसिछ। आत्मा एवं परमात्मांकर मिलन एबे ही होइछि। एही कथा को भूली जाओ नहीं। परंतु माया एपरी जे कि भुलाई देउछि। निशा बा खुशी रहिबा दरकार जे आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती तांको निरंतर स्मरण करबा दरकार। परंतु एठारे तो एभଳି अछंती जो माने कि बिल्कुल ही भूली जाउछंती किछि भी जानु पारु नहंती। भगवान निजे कहउछंती जे बहुत पिला एकथा भूली जाउछंती नचेत सेही भଳି खुशी रहिबा दरकार ना। आमे भगवान कर संतान से आमको पाठ पढ़ाउछंती किंतु माया एभଳି प्रबल जे कि बिल्कुल ही भुलाई देउछि। एही आखिरे जो सब मित्र संबंधी पुराना दुनिया आदि देखुछ तांका आड़को बुद्धि जोग चली जाउछि। एबे तुम मानंकु बाबा तृतीय नेत्र देउछंती जहा द्वारा तुम माने शांतिधाम एवं सुखधाम को स्मरण करुछ। यह है दुखधाम छी छी दुनिया। तुम्हें माने जानिछ जे भारत दिने स्वर्ग थिला एवं नरक हो जाइछि। बाबा आसी पुणी समस्त को फूल सदृश करुछंती। सेठारे तुमको 21 जन्म पाई सुख मिलता है। सेथिपाई तुम्हें माने एवं पाठ पढ़ुछ। परंतु भल भावरे न पढ़िबा कारणरू एठारे थिबा धन दौलत इत्यादि रे ही बुद्धि अटकी जाउछि। सेथिरु बुद्धि हटु नहीं। बाबा कहउछंती शांतिधाम एवं सुखधाम आड़क बुद्धि जोग रख। परंतु बुद्धि खराब दुनिया रे एकदम जेपरी लाख रहुछि छाड़ू नहीं। जदिओ एठारे बसिछंती किंतु पुराना दुनियारू बुद्धि कटु नहीं। एबे बाबा समस्त को सुंदर पवित्र करबा पाई आसिछंती। तुम माने मुख्य कथा पवित्रतार धारणा पाई ही कहूछ जे बाबा आम मानंकु पवित्र करी पवित्र दुनिया को नहीं जाउछंती। तेबे एभଳି पिता को केते सम्मान देवा दरकार। एभଳି बाबांक ऊपर तो संपूर्ण समर्पण होइजिबा दरकार जे कि परम धामरु आसी आम मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। पिला मानंक पाई केते मेहनत करुछंती एकदम पंकरू बाहर करुछंती। एबे तुमे माने फूल सदृश हेउछ। भगवान को मनुष्यरू देवता करिबारे अधिक समय लागि न थाए। एबे हमको बाबा
ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ। ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ତୁମେ ହିଁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖିଛ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଛ। ଏହା ହେଲା ଛି ଛି ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ବି ସୁଖ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ, କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେବା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବାଳୟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ପାଠ ପଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ରୂପବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିବା ଉଚିତ, ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୂପବସନ୍ତ ଅଟେ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଟେ। ପାଠ ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ସତ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, କି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ରାଜକୀୟ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ରାଜକୀୟ କରୁଛ ନା। ରାଜାମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ନା। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାତରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନେବାରେ ଥିବ ତେବେ ଇସାରା କରିବେ, ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଯାଇ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ରାଜକୀୟତା ଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଖିଆଲ ରହିଥାଏ ଯେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ନେଲେ ପୁଣି ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ନେବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ତ ବହୁତ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। କେହି ବିକାରୀ ଏଠାରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଜଣାଇ ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାଲାକି କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କରିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ କି? ବାବା ଚାହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା ଥିଲ, ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସିରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏପରି ପାଠ ତ କେହି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହିଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିବେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ କେଉଁଠି? ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଲୌକିକ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏମିତି ହେଲେ ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବୁ। କେହି ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଦେଖ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଧନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ନା। ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୈରାଗ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବେ।
ଦୁଃଖରେ ମରିବା ସମୟରେ ହେ ରାମ ହାୟ ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ସେଭଳି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। କେତେବେଳେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମିଳିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ମାୟାର ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ କିପରି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବୁ। ଯଦି ଏପରି ଭାବିବେ ତେବେ ମାୟା ଏକଦମ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବ। ଯେପରି ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା। ଏହିସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ନା। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଏକଦମ ଗିଳି ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ ତାଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପରନ୍ତୁ ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ କହିଥାନ୍ତି ବାବା ମାୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏପରି ନ ଧରୁ। ଆରେ ଏହା ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ ଯେ ଏହାକୁ କୁହ ମୋତେ ପଞ୍ଝା ନ ଲଗାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ଖେଳରେ ଏପରି କ'ଣ କହିବେ କି ଆମ ଆଡ଼କୁ ବଳ ଦିଅ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛ ତ ଲଢ଼ାଇ କର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚଢ଼ତି କଳା ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଚାଲ। କେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବାକୁ ହେବ। ନଚେତ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା। ଯଦି କେହି ସାହୁକାରର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଲୌକିକ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ତେବେ ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ଏହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ତ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଭାଷାଇ ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ କୋଟି ତ ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବିଯିବ, କାହାର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ପାଳଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବ। ଏହା ତ ରାବଣର ଲଙ୍କା ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ସୀତା ଅଟ। ଏବେ ରାମ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଏକ ଟାପୁ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାବା ଆସି ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି ତୁମକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଚାରିବ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଜର ସୁଖ କଥା ଜଣାଇଥାଅ ନା। ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତୁମକୁ ମତ ଦେଲା ବାଲା ତ ବହୁତ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ କହିଥାଅ ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବୁ। ତୁମେ ତ ସବୁ ହାତ ଉଠାଇଥାଅ ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବୁ। ନଚେତ୍ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହରାଇ ବସିବୁ। କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଏତିକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଏତିକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଛ ନା। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ? କେହି ତ ରହିଗଲେ, କେହି ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଭଲ ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଖାଇଗଲା। ମାୟା ଅଜଗର ଖାଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିଳିଦେଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାଗଣ
ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସି ପାବନ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏବେ ପତିତ ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ପତିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜା। ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ନୁଆଇଥାନ୍ତି? ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଉପାୟ ଦେଇପାରିବେ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁରଲୀକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ, ଏହି 2ଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କିମ୍ବା ପାପକର୍ମ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବିକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୀତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବା ଦରକାର। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଅ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଯାଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ, ଯାହାର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏବେ ତମ ପ୍ରଦାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ମିଳିବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ? ଏହି ନିଶା ଲାଗି ରହୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏହି ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଅ, ବାବା ଆମେ ପାସ୍ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ। କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୃତ୍ତି ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି କରିବା? କୌଣସି ବି କଥାରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଦ୍ଧା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି ଆସୁଛି। ଏସବୁ ତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। କେବେ କେବେ ବଳି ବଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନା ମନରେ ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟା। ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବାହାଦୁର କେବେ ହିଁ ନାହିଁର ବାହାନା କରିନଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଖୁସିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଏବେ ଛି ଛି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଘରକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ନୂଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ବିକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୀତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। 2. ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟୁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ। ମାୟା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରଖିବା ସହିତ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ରତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅ। ମାନସିକ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ନ ହେଉଥିବ। ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇ ଭାଇର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ରହୁଥିବ। ବାଣୀରେ ସତ୍ୟତା ମଧୁରତା ରହିଥିବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ନମ୍ରତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମୁକ୍ତା ରହିଥିବ। ଏହିସବୁ ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ସମୀପ ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ହାଲକା ହୁଅ।
କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।